చూడమ్మా లాస్ట్ క్లాస్లో మనం టైమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్ అందరూ కంప్లీట్ చేసాం. నెక్స్ట్ వన్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్. టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ time of descent, that is denoted by TD. Time of descent denoted by TD. Time of descent. So what is time of descent? Time of descent, body moving to upward direction and reach the maximum height, that is called time of ascent. But maximum height ki ground ki return avvali kadamma, aa time ne mana time of descent ka split chestam. The time taken by the body, the time taken by the body to reach the ground, from where? From maximum height. The time taken by the body to reach the ground from maximum height is called time of descent. Time of descent. Time taken by the body to reach the maximum height, to reach the ground from maximum, it is called time of descent. But time of descent lo kindaki vastundi kadana, downwards gaadi initial velocity 0 avutundi, acceleration a equal to plus g avutundi. Mari enta height nunchi vastundandi, s is equal h ane height nunchi vastundi, s is equal h height nunchi vastundi. But time taken td, t equal to td, t equal to time of descent కాబట్టి td అవుతుంది. మరి ఈ 4 కండిషన్స్ ఉన్న ఈక్వేషన్ ఏంటన్నా, ఫ్రమ్ v square minus u square equal to s, s is equal to ut plus half at square, s is equal to ut plus half at square, s is equal to ut plus half at square. S means h, u means 0, total term is 0, plus half, a means t means td whole square, h means maximum height form u square by 2g is equal to 1 by 2 into g into td square. ఇక్కడ ఉన్న 2 కి ఇక్కడ ఉన్న 2 క్యాన్సిల్, ఇక్కడ ఉన్న g ని తీసుకొస్తున్నాను. సో u square by g into g, g square అవుతుంది, is equal to td square. That means td is equal to u by g, స్క్వేర్ ఉంటుంది, మరలా ఈ స్క్వేర్ అంటే రూట్ అవుతుంది, రూట్ కి స్క్వేర్ కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, స్క్వేర్ కదమ్మా, ఇక్కడ రెండింటికి కామన్ గా స్క్వేర్ తీసుకున్నా ఈ స్క్వేర్ ఇటు వస్తే రూట్ అయిపోతుంది. దట్ మీన్స్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ td ఈక్వల్ టు u by g. టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందన్నా, u by g. టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ td ఈక్వల్ టు u by g వచ్చేసి. The time taken by the body to reach the ground from maximum height is called time of descent. So from that point td equal to u by g. From last point ti equal to u by g. Both the times are equal. So time of ascent is equal to time of descent. How it is possible? When it is possible, time of ascent is equal to time of descent. When it is possible? When it is possible, time of ascent to time of descent are equal. When it is possible. In case of neglect the air resistance. Air resistance means flow of air. In place of
neglect the air resistance. Air resistance means air flow. Time of ascent is equal to time of descent, which is equal to u by h. So time of ascent equal to time of descent when it is possible in case of neglect the air resistance. So air resistance మనం neglect చేయాలి. So in case of neglect air resistance, in case of neglect the air resistance, time of ascent equal to time of descent equal to u by h. Resistance means to oppose. Next, time of flight. What is the meaning of flight? Flight. We see the flight. So what is the flight motion? From upward to downward. Upward to downward కదమ్మా ఫ్లైట్. ఫ్లైట్ అయిన 24 hours పైనే ఉండదు, కంపల్సరీగా అప్పాలి, కంపల్సరీగా డౌన్ అవ్వాలి. మరి ఇక్కడ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటున్నాం కదా, మరి టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటే అప్వర్డ్ మోషన్ తర్వాత మళ్ళా డౌన్వర్డ్ మోషన్. అలా అప్వర్డ్ మోషన్కి డౌన్వర్డ్ మోషన్కి ఎంత టైం పడుతుందో దట్ టైమ్ ఇస్ కాల్డ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. దట్ మీన్స్ టోటల్ టైం. So total time. The total time taken. The total time taken. The total time taken by the total time taken by the projected body. The total time taken by the projected body in its journey. In its journey. The total time taken by the body in its journey is called time of flight. Is called time of flight. The total time taken by the projected body in its journey. Next time of flight. Time of flight. Capital T kadana is equal to TA plus TD kadamma. Upward motion plus downward motion. Ante T equal to TA plus TD. Rendu add cheyana. T equal to U by G plus U by G. U by G plus U by G. 2U by G. So time of flight formula ఏంటమ్మా? T equal to 2U by G. Time of flight T equal to 2U by G. Complete అయిందమ్మా. There is a small relation between time of flight and maximum height. So maximum height ki time of flight ko relation adento chuddam. So relation between h and t. Relation between h and t. H means maximum height, t means time of flight. So time of flight
time of flight capital T equal to 2u by g. Vedamma capital T equal to 2u by g. That equation is written as u equal to gt by 2. Avana kadamma T equal to 2u by g aithe u equal to emadinana gt by 2. Next, maximum height को formula entama h is equal to u square by 2g. So what is the value of u here? gt by 2 whole square by 2g. So h is equal to g square t square by 4 by 2g. So total h equal to g square t square by 8g. So 1g ki 1g cancel amma enta veltunana gt square by 8. gt square by 8. Therefore simply says that h is equal to 1 by 8 into gt square. So what is the relation between h and t? h is equal to 1 by 8 gt square. 1 by 8 gt square. h is equal to 1 by 8 gt square. Next, forgot two problems, not changing problems. Concept jumps problems, material problems, concept. Find the velocity of the projected body. Find the velocity of the projected body at half of the maximum height. Find the velocity of the projected body at half of maximum height. చూడమ్మా ఒక బాడీ ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నా. సో బాడీని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారా, దానికి యూ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు అనుకుందాం. ఏమడుగుతున్నాడు? మ్యాక్సిమం హైట్ ఇది అన్నాడు. దీనికి హాఫ్ అంటే ఈ ప్లేస్లో ఎంత వెలాసిటీ ఉంటుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అర్థమైందమ్మా? ఇది మొత్తం హైట్ హెచ్, ఇది మొత్తం హైట్ హెచ్. ఈ టోటల్ హైట్ హెచ్లో హాఫ్ ఆఫ్ ది హైట్ దగ్గర ఎంత వెలాసిటీ ఉంటుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u, ఫైనల్ వెలాసిటీ v ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ v ఈక్వల్ టు 0 కాకముందే మిడిల్లో సెంటర్ హాఫ్ ఆఫ్ ది మ్యాక్సిమం హైట్ దగ్గర ఎంత వెలాసిటీ ఉంటుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఒక ఫార్ములా తెలుసమ్మా. గివెన్ వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏంటంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది మ్యాక్సిమం హైట్ అన్నాడు కాబట్టి s ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/2. s ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటన్నా h/2. ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతుందంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది మ్యాక్సిమం హైట్ కాబట్టి s ఈక్వల్ టు h/2. బట్ h అంటే మనకు తెలుసు కదమ్మా, u స్క్వేర్ బై 2. సో s ఈజ్ ఈక్వల్ టు u స్క్వేర్ బై 4g. సో s వచ్చేసి మనకు కావాల్సింది వెలాసిటీ కావాలి.
మరి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టైం గురించి ఎక్కడా చెప్పట్లా, అంటే టైంకి రిలేషన్ లేనటువంటి ఈక్వేషన్ మనకు అవసరం లేదు. తీసుకుంటే మామూలు జనరల్గా v = u + 8 t ఉంది, కానీ ఇక్కడ లేదుగా, అది అవసరం లేదు. s = ut + ½ at², అక్కడ t ఉంది, ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఇంక sn n, ఇక్కడ కూడా n లేదు. కాబట్టి మనకున్న ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ v² - u² = 2s. అలా ఎజంప్షన్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటా ఏంటి, మనం చేసే డేటా ఏంటి, సో టైం ఉందా టైం లేదా, స్పీడ్ ఉందా స్పీడ్ లేదా, వెలాసిటీ ఉందా అలా ఎజంప్షన్ చేసుకోవాలి. సో ఇందులో మనకు కావాల్సింది v కదమ్మా. సో v² - u² = 2. బాడీ పైకి వెళ్తుందంటే యాక్సలరేషన్ -g అవుతుంది. ఆల్రెడీ s వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, u²/4. సో v² - u² = -2gu²/4g. పైన ఒక g కి కింద ఉన్న g క్యాన్సిల్, పైన ఉన్న 2 కి కింద ఉన్న 2 2's కి క్యాన్సిల్. ఇంకేం మిగిలిందినా v² - u², v² - u² -u²/2. ఇటు పక్కన -u² అటు వెళ్ళింది, ప్లస్ అయిపోతుంది. సో v² = u² - u²/2. మా ఇటు పక్కన మైనస్ అటు వెళ్తే ప్లస్ అయిపోతుంది. u² u²/2 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత అవుతుందిరా? 1లో హాఫ్ పోతే హాఫే కదా, ఇది 1 ఇది హాఫ్ అనుకున్నాం. 1లో హాఫ్ పోతే హాఫ్ అంటే ఎంత? u²/2. ఇటు పక్క v² = u²/2 అయింది కాబట్టి v = √u²/2. That is simply says that v = u/2. So what is the velocity of body at maximum half of the maximum height? v = u/√2. Note that. నెక్స్ట్ ఇంకోటి అమ్మా, అది అయిపోయిన తర్వాత నోట్ చేసుకో. ఈ కైనమాటిక్స్ లో ఇది ఒక సముద్రం లాంటిది. ఎన్ని ఉంటాయంటే అన్ని ఉంటాయి. అవన్నీ చెప్పుకుంటే 3-4 years పడుతుంది. అంత పెద్దది టాపిక్, పెద్దది ఉంటుంది. బట్ ఏంటంటే మోడల్స్ ఎక్కువ కవర్ అవుతుంది. ఉన్న వాటిలో మనం అడ్జస్ట్ చేసుకొని కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో, ఏదైనా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్లో కైనమాటిక్స్ నుంచే 2 bits అలా వస్తుంది.
గ్యాప్ అంటే ఏం చేస్తున్నాం? మాకు కంప్లీట్ అయిందన్నా చూడండి, ఇది తెలిసినట్టే ఉంటుంది, తెలిసినట్లు లానే ఉంది. చూడండి, ఏ బాడీ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ ఆర్ ఇస్ థ్రోన్ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్ విత్ అన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ v0 అనే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ బాడీని ప్రొజెక్ట్ చేశాం. ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ టైమ్ 4v0/3g. 4v0/3g అనే టైంలో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది బాడీ అని అడుగుతున్నాను. ఏందమ్మా 4v0/3g అనే డిస్టెన్స్ అనే టైంలో 4v0/3g అనే టైంలో బాడీ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది? సింపుల్. సో ఇది టైం అవుతుంది, ఇది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, డిస్టెన్స్, టైం ఉంది, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉంది, డిస్టెన్స్ ఉంది. బాడీ పైకి వెళ్తుందంటే యాక్సలరేషన్ ఉంది. మరి ఈ నాలుగుకి రిలేటెడ్గా ఈక్వేషన్ ఏముంటుంది? టైం ఉంది, యాక్సలరేషన్ ఉంది, డిస్టెన్స్ ఉంది, వెలాసిటీ ఉంది. ఈ నాలుగుకి రిలేషన్ ఏంటి? ఫ్రమ్ s is equal to ut plus half ut. ఇక్కడ అయిపోయింది. ఫ్రమ్ s is equal to ut plus half at square. s ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. u ని వాళ్ళు v0 గా తీసుకున్నారు. ఇంటూ t టైం ఇచ్చారు. టైం ఎంత ఇచ్చారా? 4v0/3g ప్లస్ ఆ బాడీ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి a ఈక్వల్ టు మైనస్ g టైం 4v0/3g హోల్ స్క్వేర్. చేసేసండి. నాతో పాటు మీరు చేసే నాకన్నా ముందే చేయాలి. చూద్దాం. కంప్లీట్ అయిందా? ఎంత వచ్చిందమ్మా ఆన్సర్? సరిపోయిందా? 4v0/9g ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. 4v0/3g హోల్ స్క్వేర్ అంటే 16v0/9g². పైన ఒక జీకి కింద ఒక జీకి 2 టేబుల్ ఉంది. 2 1s 2 8s 8v0/9g. సో ఇందులో v0/g ఉంది, ఇందులో v0/g ఉంది, ఇందులో 3 ఉంది, ఇక్కడ 9 ఉంది. వాటి 3 కూడా కామన్ తీస్తాం. సో v0/3g కామన్ తీస్తే లోపల ఇంకా 4 ఉంటుంది, -8/9. 4 - 8/9. సో ఎల్సిఎం చేసుకుంటే 12 - 8/3 వస్తుంది. 12 - 8/3 అంటే 4/3. మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే s is equal to 4v0/9g. 4v0/9g. ఇది మీ మెటీరియల్లో ఉంది నాన్న. ఆప్షన్స్ తప్పించారు చూడండి ఒకసారి.
మెటీరియల్ ఆప్షన్స్ తప్పించాడు, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. చూడమ్మా, నెక్స్ట్ టాపిక్ హైట్ ఆఫ్ ఏ టవర్. జనరల్గా టవర్ అంటే నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ టవర్, ఇట్ ఈస్ ఎ బిల్డింగ్. ఓకేనా, టవర్ అంటే మనం జనరల్గా సెల్ ఫోన్ టవర్కి ఎక్కి అక్కడి నుంచి ఒక బాడీ త్రో చేసేంత క్యాపబిలిటీ మనకు లేదు. మనం ఎక్కినా సరే అన్నీ పోలీసులు వచ్చేస్తారు, అంతే కదమ్మా. ఇక్కడ హైట్ ఆఫ్ ఏ టవర్ అంటే టవర్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక స్మాల్ బిల్డింగ్, మల్టీ స్టేర్ బిల్డింగ్. మరి ఈ హైట్ ఆఫ్ ఏ టవర్, ఈ బిల్డింగ్ హైట్ ఎంతో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో అందుకోసం ఒక స్మాల్ డయాగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. ఇది గ్రౌండ్ అనుకున్నాం, గ్రౌండ్ సర్ఫేస్. ఇది మల్టీ స్టేర్ బిల్డింగ్ కాబట్టి ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక బాడీని మనం త్రో చేస్తున్నానా, ఆ బాడీ ఇలా సర్టన్ హైట్కి వెళ్ళి మరలా కిందకు వస్తుంది, అంతే కదమ్మా. సర్టన్ హైట్కి వెళ్ళి మరలా కిందకు వస్తుంది. సర్టన్ హైట్కి వెళ్ళింది కాబట్టి ఆ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ 0. మరి ఎంత హైట్కి వెళ్ళింది అంటే ఎక్స్ డిస్టెన్స్కి వెళ్ళింది. మరి హైట్ ఆఫ్ ఏ టవర్, టవర్ ఎంత హైట్లో ఉందంటే హెచ్ అనేటువంటి హైట్లో ఉన్న టవర్ మీద నుంచి ఒక బాడీని మనం పైకి త్రో చేస్తే ఆ బాడీ పర్టికులర్ పాయింట్ వరకు వెళ్ళి మళ్ళా కిందకు వస్తుంది. సో ఇప్పుడు టోటల్ హైట్ ఎంత అమ్మా అంటే హెచ్ ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది. టోటల్ హైట్ ఎంత అవుతుందా, హెచ్ ప్లస్ ఎక్స్. ఇక్కడ ఎక్స్ అనే హైట్ వెళ్ళి మళ్ళా కిందకు వస్తుంది కాబట్టి టోటల్ హైట్ హెచ్ ప్లస్ ఎక్స్. మన బాడీని త్రో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇనీషియల్ వెలాసిటీ యూ, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ. సో ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మంటే ఫస్ట్ హైట్ ఆఫ్ ఏ టవర్, టవర్ ఎంత హైట్ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ పాయింట్, consider a body, consider a body is thrown vertically upwards, vertical upwards. Can say body is thrown vertical upwards from the top of a tower, from the top of a tower of height h with an initial velocity, with an initial velocity u. Consider a body is thrown vertically upwards from the top of a tower of height h with an initial velocity. So u అనేటువంటి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ తోటి బాడీ ఏం చేస్తున్నానంటే పైకి రీచ్ అవుతుంది. ఓకేనా, మరి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే బాడీ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి సో వాట్ హ్యాపెన్స్, బాడీ రీచ్ ద పాయింట్, హైయెస్ట్ పాయింట్. So find the net displacement. Net displacement. Net displacement. Net displacement means S is equal to upward distance minus downward distance. Upward distance minus downward distance. Upward distance minus downward distance. S is equal to up means x. Okay, namma. Downward means h plus x. Total S is equal to x minus h minus x. Plus x minus x get cancelled. Therefore S is equal to minus h. S is equal to minus h. So net displacement of the body, net displacement of the body S is equal to minus h. మరి హైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదమ్మా. సో హైట్ ఆఫ్ ది టవర్
height of the tower. Height is nothing but distance కదమ్మా, height of the tower. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎస్ తెలుసు మనకి, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ యూ తెలుసు. ఓకేనా, పైకి వెళ్తుంది అన్నా కదా, మరి పైకి వెళ్తుందని టైం కూడా ఉంటుంది కదా. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని హైట్ ఆఫ్ ఎ టవర్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ తీసుకోవాలి. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్. ఎస్ మీన్స్ మైనస్ హెచ్, యూ మీన్స్ యూ, టీ మీన్స్ టీ, ప్లస్ ఏ మీన్స్ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి మైనస్ యూ ఇంటూ టీ స్క్వేర్. సో హైట్ ఆఫ్ ఎ టవర్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ తీసుకొని S means minus h is equal to ut plus half minus gt square. That means minus h equal to ut minus half gt square. ఇక్కడ మైనస్ పోవడానికి ఏం చేస్తున్నా, ఈ మైనస్ అటు తీసుకెళ్ళాలి. ఈ మైనస్ అటు వెళ్తే ఏమవుతుందంటే మల్టిప్లికేషన్ అయింది. h is equal to minus ut plus half gt square. ఎప్పుడైనా ముందు ప్లస్ టర్మ్ రాయాలి. సో అలా ప్లస్ టర్మ్ రాస్తే హైట్ h is equal to half gt square minus u. What is expression for height of a tower? Height of a tower expression entra h is equal to half gt square minus ut. h is equal to half gt square minus ut. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ అన్న, థర్డ్ పాయింట్ ఇది అయిపోయిందమ్మా. ఫోర్త్ పాయింట్ చూడండి, మరి పై వరకు వెళ్ళింది అన్నా కదా, మరి కిందకి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది. సో అదే తీసుకున్నాం. టైం టేకెన్ బై ది బాడీ, టైం టేకెన్ బై ది బాడీ to reach the foot of the tower. Time taken by the body to reach the foot of the tower. మా టవర్ యొక్క ఫుట్ అంటే ఇది కదా, ఇక్కడ రావడానికి ఎంత టైం పడుతుందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. టైం టేకెన్ బై ది బాడీ టు రీచ్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ది టవర్. మరి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన టైం కావాలి. మరి టైం ఎలా వస్తుంది అర్థమైందమ్మా, టైం అనేది ఎలా వస్తుందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఈ ఫార్ములా ఉంది కదమ్మా, ఈ ఫార్ములాని సాల్వ్ చేయాలి. ఎలా అంటమ్మా, h is equal to half gt square minus ut. దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుంటామమ్మా, ఏమైతే లేదు, హాఫ్ gt స్క్వేర్ మైనస్ ut మైనస్ h ఈక్వల్ టు 0 అయింది. అంతే కదమ్మా, అవునా కాదా? లేదు సార్ నేను ఇలా చేయను అనుకుంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, ఈ 2 ఉంది కదా, ఆ 2ని మల్టిప్లై చేయండి. అలా ఎలా వస్తుందంటే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్లో మైనస్ ఉంది, అప్పుడు తేడా వస్తుంది. అందుకనే మీరు ఏం చేయాలంటే హాఫ్ gt స్క్వేర్ is equal to h plus ut గా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు gt స్క్వేర్ is equal to 2 into h plus ut. సో gt స్క్వేర్ is equal to 2h plus లేదా 2ut
ప్లస్ 2hs. ఇప్పుడు gt స్క్వేర్ మైనస్ 2ut మైనస్ 2h ఇజ్ ఈక్వల్ టు g. దీనికి మీరు ఫ్యాక్టర్స్ కట్టాలి. అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇంకా పెండింగ్ ఉంది దీంట్లో, అది అంతవరకు నోట్ చేసుకో. సో ఫ్యాక్టర్స్ మీకు ఏమైనా తెలిస్తే ఈ ఫార్ములా ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 తెలుసా? క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ఈక్వల్ టు 0. అలా xకి ఫార్ములా వస్తుంది, x ఈక్వల్ టు మైనస్ b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a. అలా కంపేర్ చేసుకొని చేస్తా అంటే చేయండి. లేదు సార్ మేము చెప్పేది నేను రాసుకుంటాను అనుకుంటే తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ. మీకు తెలిస్తే చేయండి, తెలియకపోతే వదిలేసారు. దాని గురించి ఎక్కువ కష్టపడదు. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ మిగతా నెక్స్ట్